Hello viewers, I am Anantaraju, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Pavagada. Dear viewers, welcome to this DCE online portal of LMS. This is the 11th session of the subject Banking and Insurance of BBM course of Tumkur University. In this session, we are going to discuss about the ATM cards, the meaning, the pros and cons that are advantages and disadvantages of ATM cards, and also the components of ATM card. Meaning of debit card. What is debit card? A debit card is a payment card that deducts money directly from a customer's bank account. Debit card is a payment card that deducts money directly from a customer's bank account when it is used. It is also called as check card or bank card. They can be used to buy goods or services or to get cash from an automated teller machine. A debit card is different from that of ATM card. ATM card can only be used to withdraw the money from the ATM, that's all. But whereas in case of debit card, it can be used for the purpose of withdrawal of money from the ATM, and also it can be used for the purpose of buying the goods or getting the services from the suppliers, buying the goods from the merchants or getting services from the service providers. So debit card is also called as check card or bank card. A debit card is a plastic payment card that provides the cardholder electronic access to his or her bank account at a financial institution. ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಲ್ಕನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಲ್ಕಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ ಕಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ advantages of debit card. What are the advantages available to the card holder? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೀಪೈಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೀಪೈಡ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಪೈಡ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣದ ಶಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀಪೈಡ್ ಮೊದಲೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀಪೈಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಪೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ paid advancedly, that is deposited advancedly into our account ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It permits to carry on the value of the transactions to the extent of available balance in customers account. ಖಾತೆದಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಶಿಲ್ಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ that customer can access his card. He can do the transactions up to the, that means up to the extent of available, that is up to the balance, to the extent of available balance in his account. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ವ ಪಾವತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು. ನಾಮಿನಲ್ ಫೀ. ಸೊ ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ATM ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ charges an annual fee for the issuance and maintenance of cards. This fees is only for nominal, very nominal. So this fees charged is very nominal in nature. Generally bank charges the fee on a per annum, ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ, or yearly basis or annum basis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Such a fees gets automatically debited from the customer's account, customer debit cardholder's bank account. That means the nominal fees will be charged on annual basis. This fees will be automatically debited to the customer's account ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಋಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ
ಈ ಫೀಸನ್ನು ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And third one is alternative to cash. Alternative to cash. So debit card acts as an alternative mode of payment for executing various cash related financial transactions. ನಗದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. There is no risk of carrying huge amount in the form of cash. So for the purpose of purchasing the goods or getting the services. So in case it can be used for the purchase of goods and receipt of services. In its presence, there is no need to carry a large amount of cash. Thus, it helps to avoid carrying huge amount of cash while traveling and minimize the risk of loss due to theft, damage, etc. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ನಗದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. And one more advantage is immediate transfer of funds. Debit card ensures immediate transfer of funds in the merchant's or dealer's bank account. Such a transfer of funds takes place almost instantly at the moment of purchase of goods and receipts of services. So with its use, there is no need to visit bank's office premise and do a manual transfer of cash in the merchant's or banker's or the dealer's bank account. Thus, it saves precious time and gives ease, safety and comfort to its cardholder in finance related activities. In the sense, immediate transfer of funds, it will be very convenient to the cardholder to use these goods for the purpose of buying the goods or getting the services, because the customer need not to go to the bank account to make the payment to the merchants or the service providers. So it saves its precious time and also its energy, and it gives very easily can transfer the amount. It will very safety to him and also very comfortable to the card holder or account holder in finance related activities anta helbodu. Okay, fourth one is instant withdrawal of cash. The debit card facilitates instant withdrawal of cash from any nearest ATM. So the debit holder, the card holder can withdraw the amount from the ATM nearest to him. So this helps in holder to avoid a personal visit to bank's office. So bank's office premise, ಅವನು ಶಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದೆ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನಗದು ಹಣವನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎನಿವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ATM ಒಂದು ಯಂತ್ರದಿಂದ ನಗದು ಹಣವನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. Easy to manage. Debit card is very easy to carry, handle and manage while traveling to outstations and also overseas. ನಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ it will be very easy to carry the debit card instead of carrying the huge amount of cash. So like being small, thin and flat and having a negligible weight, it is easily fits in any pocket. ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಭಾರರಹಿತ, ಭಾರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವೈಟ್, ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವೈಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ತಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. So it can be handled very freely even with just 2 fingers. Managing it is also not a big problem. So very easy to operate and also very easy to manage this debit card. A card holder must just take enough care to see to it that, and the card holder he has to ensure that means enough care should be taken by him in order to in the sense debit card is always covered with a
thick plastic cover to avoid scratching of its sensitive surface. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ, ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಥಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೋಪಾನವಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ಗಳು ಆಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ, ಹೀಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಡಚಬಾರದು, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. This is also one of the advantages from the ATM cards. And then earns bonus points. One more advantage from the debit cards. So nowadays the competition among debit card providers, that is the banks or the financial institutions, is challenging today. Most banks offer bonus points to encourage their card holders to make purchase using their debit cards. Banks are able to offer such points to their card holders as its merchants and not them who actually run the reward program. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಬೋನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೇಲ್, a merchanter gives the bank a small cut off percentage as a commission. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. Thus in return it finally also helps the card holder earns bonus points on selected financial transactions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಚ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಚೆಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಕ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ದ ಚೆಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡು ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ ಮನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉದ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಮನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯೂಸಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಧಾರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ, ತನ್ನ ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ವೇರ್ ಬೈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಲೋಗೋ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ವೀಸಾ ಲೋಗೋ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಗದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ
ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭದ್ರತೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಸಮೇತ ಇದಾವೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Disadvantages: unprotected against identity theft or unprotected against identity theft. That means ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಿನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಿನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟ್. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಪಿನ್ ಈಸ್ ನೋನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ. ಎರಡನೇದು, ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್. ಎರಡನೇದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೊರದಾರರಿಗೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Credit facility will not be given to the debit card holders. Next one is limited business transactions. In most cases, the issuing banks limit the maximum amount that can be withdrawn or transferred by the customer. ಇಲ್ಲಿ ATM ನಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪರ್ ಡೇಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The issuing banks limit the maximum amount that can be withdrawn or that can be transferred by the customer. This hinders the business transactions where the volume and the value of the amount involved are considerably high. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ. Additional fees on ATM withdrawals. Every bank offers a limited number of free ATM transactions and other non-financial transactions per month at the branches of other banks. Once you exceed the limit of free withdrawals, non-financial transactions fee are levied. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಮಾಹಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And then does not improve your credit score. So credit ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು if you purchase the goods or if you get the services via credit cards, we will get the credit score. That means credit score ನ increase ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ by building your credit score, also ಇಲ್ಲಿ you shall have access to lower interest rates when borrowing and increased credit limits. ಅಂದ್ರೆ if you purchase the goods and services through the credit cards, you can get the increase your credit score. But whereas in case of your credit score is an important number that's impact your life, but debit cards ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, POS ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಯಂತ್ರಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಏನೇನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 16-digit ನಂಬರ್. ದ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ATM ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ಡೇಟ್, ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್. ದ ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ MMYY ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ MMYY ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಲೋಗೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋಗೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಟ್. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋಗೋ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ತರಹದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು, ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ, ರೂಪೇ ಲೋಗೋನ ಅಂತ ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಗೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. You can call this number in case of any questions or
ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಾರ್ಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಸೈನ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾರ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಯು ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿಫೈಡ್. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾರ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. CVV ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಸೋ known as ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್. CVV ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 3 digits ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್. CVV ನಂಬರ್ನ ನೀವು you have to feed the CVV number ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If you provides an additional, that means the CVV number provides an additional layer of security to the card. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು CVV ಕಾರ್ಡ್, ದ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ with this we successfully completed this session. Let us meet in the next session with one more concept, another concept. Until then, have a nice day.